اس شخص نے کہا میں اس بستی میں میرا ایک بھائی ہے، میں اس سے ملنے کا ارادہ فرما کر جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کیا تمہارے اس پر کوئی احسان ہے جس کی تکمیل تیری مقصد ہے؟ اس نے کہا اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے اس سے صرف اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے محبت ہے۔ تب اس فرشتے نے کہا میں تمہارے پاس اللہ تعالی کا یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح تم اس شخص سے معاذ اللہ تعالی کی محبت کرتے ہوئے محبت کرتے ہو، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ کسی اپنے بھائی سے، کسی اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ صرف اس لیے ملنا، صرف اس لیے تعلق قائم کرنا کہ اس کا تعلق میرے اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، یہ رب سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کروں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا ایسے بندے سے محبت کرنے والے بندے کے ساتھ اللہ خود محبت فرماتا ہے۔ جیسے ہماری ایک عادت ہے اور یہ بڑی اچھی عادت ہے، ہم کسی بھی دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ بچے مسجد میں پڑھتے ہیں جی، یہ حفاظ ہیں جی، یہ قاری صاحب ہیں جی، یہ امام صاحب ہیں، تو ہم بے لوث ان کا ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں۔ ان سے محبت صرف اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے دین کی راہ پہ چلنے والے ہیں۔ تو اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا جب کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ صرف اس لیے محبت کرے کہ اس بندے کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ ہے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اس سے محبت کرے، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت فرما لیتا ہے۔ پھر اللہ کے محبوب نے ایک جگہ پہ اور فرمایا، حضور علیہ السلام نے ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا اس نے کہ یا رسول اللہ اس شخص کے بارے میں آپ کا کیا ارشاد ہے جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ان سے ملا نہیں ہے؟ تو اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور حضور کے اصحاب ہیں اور حضور کی آل ہے، ہم آج بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ساتھ ہمارے دل میں ایک حسرت ہوتی ہے کاش وہ حضور کے پیارے صحابہ ہوتے، حضور کی آل پاک ہوتی، ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے، ان کے ساتھ چلے ہوتے، ان کے ساتھ پھرے ہوتے، ان کی غلامی اختیار کی ہوتی۔ ہمارے دل میں اس قوم کی محبت ہے جس قوم نے حضور کی بارگاہ میں حضور کی حضوری پائی ہے، اللہ کے نبی کی کیا پائی ہے؟ حاضری پائی ہے۔ تو ہم اکثر یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے ان کا زمانہ دیکھا ہوتا، کاش ہم ان سے ملے ہوتے، ہم ان سے حضور کی محبت کے بارے میں پوچھتے۔ تو یہ جو بات کرنا ہے کسی قوم کی محبت کا دل میں رکھنا، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ جس قوم سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن اسی کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا۔ اس لیے اچھے بندے کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، اچھے بندے کے ساتھ محبت کا اظہار ضرور کر لینا چاہیے۔ آج بھی ہماری نسبت اولیاء اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، بزرگوں کے ساتھ ہے۔ کبھی ہم داتا صاحب کو یاد کرتے ہیں، کبھی خواجہ صاحب کو یاد کرتے ہیں، کبھی غوث الاعظم کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی یاد ہماری اصل میں یہ یاد ہے کاش ہم نے داتا صاحب کو دیکھا ہوتا، ہم ان سے دین کی باتیں سنتے، کاش ہم نے غوث الاعظم کو دیکھا ہوتا، ہم ان سے دین کی باتیں سنتے۔ تو جس کے ساتھ آپ محبت کر رہے ہیں
मेरे आका ने फरमाया कयामत वाले दिन उससे मोहब्बत की वजह से अल्लाह तुम्हें भी उसी के साथ उठाएगा। इसलिए जब भी किसी के साथ मोहब्बत का इज़हार करें, किसी अच्छे के साथ करें, ताकि कयामत वाले दिन आप उसी के साथ ही उठाए जाओ। अल्लाह के महबूब ने हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अमाल में से सबसे अफजल अमल ये है कि अल्लाह के लिए मोहब्बत रखना। अमाल में से सबसे अफजल ये बात है, आप किसी से भी मोहब्बत करते हैं तो सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करें और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी रखना है। मुसलमान मुसलमान से मोहब्बत करता है किस लिए? सिर्फ इसलिए ना कि ये मेरे नबी का गुलाम है तो मैं भी उसी नबी का गुलाम हूं। तो मुसलमान की मुसलमान से मोहब्बत अल्लाह के लिए है और हम काफरों से नफरत करते हैं, यहूदो नसारा से हम दुश्मनी इख्तियार किए हुए हैं। किस लिए? फलस्तीन वालों को वो मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं, तो हम उन यहूदियों से नफरत करते हैं। तो सबब क्या है? वो अल्लाह ताला का ही सबब है। अगर फलस्तीन वालों से मोहब्बत है तो अल्लाह की वजह से, और अगर यहूदो नसारा से नफरत है तो वो भी अल्लाह की वजह से। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बेहतरीन अमल ये है कि तू मोहब्बत किसी से कर तो अल्लाह के लिए, और अगर किसी से दुश्मनी कर तो वो भी अल्लाह के लिए। अपनी जाती तौर पे ना किसी से दुश्मनी की जाए और ना किसी से मोहब्बत की जाए। हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया मेरी खातर मोहब्बत करने वालों, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमा रहा है मेरी खातर मोहब्बत करने वालों, मेरी खातर मेरी महफिल सजाने वालों, मेरी खातर एक दूसरे से मिलने वालों और मेरी खातर खर्च करने वालों के लिए मेरी मोहब्बत को वाजिब हो गई है। मेरी जो मोहब्बत है, अल्लाह ने फरमाया कि मैं उनसे मोहब्बत करूं, वो मोहब्बत क्या हो गई है? वाजिब हो गई है। कि जो अल्लाह ताला के लिए महफिल सजाता है, जो अल्लाह के लिए अपने किसी भाई से मोहब्बत करता है, जो अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाला है, उन सब को अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह बिशारत अता फरमाई। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर दो बंदे अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करें और मशरक में हो और दूसरा मगरब में हो, दो बंदे एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, करते किस लिए है? अल्लाह के लिए करते हैं। तो एक मशरक में है और एक मगरब में है, इतना फासला है उनके दरमियान। तो फरमाया कि अल्लाह ताला कयामत के रोज इन्हें जरूर मिला देगा और फरमाएगा ये वो शख्स है जिससे तू मेरी खातर मोहब्बत कराया करता था। हम इधर बैठे हैं और कुछ लोग मदीने में बैठे हैं और हमारे दिल में ये बात होती है मदीने वाले बड़े अच्छे हैं यार, उनके पास ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हम मदीने वालों से मोहब्बत करते हैं। तो हम तो बड़ी दूर बैठे हैं, लेकिन कयामत वाले दिन अल्लाह ने फरमाया जो बंदा मेरी मोहब्बत की वजह से किसी से मोहब्बत करता है, मैं उस बंदे को बड़ा फासला भी हो, मशरक मगरब एक फासला है, बड़ा फासला भी हो, दुनिया में फासला होता है, कयामत वाले दिन जब उसे उठाऊंगा तो उसी के साथ ही उठा दिया करूंगा। इसलिए अच्छे लोगों से मोहब्बत करें और करें सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा के लिए, हमारा अल्लाह हमसे राजी हो जाएगा। हम फला इमाम साहब से मोहब्बत करते हैं, हम फला अल्लाह के बुजुर्ग से मोहब्बत करते हैं, हम फला अल्लाह के नबी से मोहब्बत करते हैं, हम फला अल्लाह के सहाबी से मोहब्बत करते हैं, हम फला अल्लाह के महबूब के अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। उनको अपना निशाना रखें, कयामत वाले दिन जब उठेंगे तो उन्हीं के साथ ही उठाए जाएंगे। अल्लाह ताला आपको और मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए।